सत श्री अकाल सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵਰਿੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਟ 15 ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ MCQs ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पहला MCQ है अपने कोल, भारतीय संविधान का किहड़ा भाग राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत नाल संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथा भाग। संविधान का जिहड़ा चौथा भाग आगा वह राज की नीति के निर्देशक सिद्धांतां नाल संबंधित आ। दूसरा प्रश्न, संविधान के किहड़े आर्टिकल राज की नीति के निर्देशक सिद्धांतां नाल संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 36 तो 51 तक। तीसरा MCQ, भारतीय संविधान विच राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान तो लए गए हैं। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी, आयरलैंड। चौथा प्रश्न, आयरलैंड ने अपने संविधान विच नीति निर्देशक सिद्धांतां नूं कदों थां दित्ती सी। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी, 1937 ईस्वी विच। पंजवां प्रश्न, राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत के किस आर्टिकल विच राज की परिभाषा दी गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 36। छेवां प्रश्न, राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत नूं मुख्य तौर पर किन्ने भागां विच वंडिया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। राज की नीति के निर्देशक सिद्धांतां नूं ना 3 भागां दे विच वंडिया जांदा वा। पहला हैगा समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत ते तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। 7वां प्रश्न, कोई व्यक्ति राज की नीति के निर्देशक सिद्धांतां नूं लागू करवाउण लई किस कोल जा सकता है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी, किसी भी अदालत कोल नहीं जा सकता। हुण इत्थे एक गल ध्यान दे विच रखियो कि जेकर कोई राज नीति के निर्देशक सिद्धांतां नूं लागू नहीं करता तो आप किसी भी कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते, मतलब कि किसी भी कोर्ट दे विच अपील नहीं कर सकते। पर जेकर मौलिक अधिकारां की उलंघना होवे तो आप अदालत का दरवाजा खड़खड़ा सकते हैं। 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल विच यह स्पष्ट किया गया है कि नीति के निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारां वांग न्याययोग नहीं हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 37। 9वां प्रश्न, भारतीय संविधान का किहड़ा आर्टिकल ग्राम पंचायतों के गठन नाल संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 40। महात्मा गांधी जी ने ना ग्राम पंचायतों के गठन ते जोर दिता सीगा ते यह महत्वपूर्ण गांधीवादी सिद्धांत है। 10वां MCQ, समान मौकों के आधार उत्ते समान न्याय की व्यवस्था किस आर्टिकल विच की गई है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 39A विच। 11वां प्रश्न, किस आर्टिकल अनुसार राज का यह कर्तव्य बनता है कि वह बराबर काम लई बराबर तनख्वाह देवे। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 39। इसे आर्टिकल विच ना ये भी कहा गया गा कि राज उत्पादन के साधनों की वंड सारे लोगों विच समान रूप विच करेगा। 12वां प्रश्न, विशेष हालतां विच काम पाउण दे अधिकार नूं नीति निर्देशक सिद्धांतां दे किस आर्टिकल अधीन रखा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 41। तो विशेष हालतां की हुंदियां ने, जिवें कि बुढ़ापा, गरीबी, फिजिकल डिसेबिलिटी, ये जिहड़ियां सारियां विशेष हालतां ने ना, इन्हां नूं इस आर्टिकल के अधीन रखा गया गा। 13वां प्रश्न, कल्याणकारी राज की धारणा किस आर्टिकल विच दित्ती गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 38। कल्याणकारी राज विच ना 3 तरह का न्याय दिता जाता। पहला हैगा राजनीतिक न्याय, दूसरा है समाजिक न्याय ते तीसरा है आर्थिक न्याय। 14वां प्रश्न, राज की नीति के निर्देशक सिद्धांतां दे किस आर्टिकल अधीन मुफ्त अते लाजमी सिक्ख्या का प्रबंध किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 45। इस आर्टिकल के अनुसार मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या का प्रबंध जिहड़ा वो राज करेगा। पर तुसी ना इत्थे एक गल ध्यान दे विच रखनी हैगी कि सिक्ख्या के अधिकार नूं 86वीं संविधानिक सोध 2002 राही
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ A 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1976 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ D ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ। ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ A ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ D A ਅਤੇ C ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ B ਆਰਟੀਕਲ 51। 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ B ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। 21ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਚੈੱਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ C ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ KT ਸ਼ਾਹ। 22ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ A ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ BK ਗੋਖਲੇ। 23ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ D ਚੰਪਕਮ ਦੌਰਾਈ ਰਾਜਨ ਕੇਸ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 1951 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 24ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ C ਮਿਨਵਾ ਮਿਲਜ਼ ਕੇਸ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਇਹ 1980 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। 25ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 19 ਅਤੇ 31 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ D 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 26ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ C ਆਰਟੀਕਲ 48। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 27ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ C ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ। 28ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਸੀਰੂਦੀਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ 15 ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।